you kept separate notes? Separate notes it is here. Absent in the last class again. Economy class is absent. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Composition absent. Have you collected the notes? No? You should keep separate notes to economy. Indian economy, basics already start ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. You are late. We have started from historical background of Indian economy. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? How was Indian economy during British? In that we have discussed about economic development, agriculture, infrastructure, international trade, human development, all those stuff, right? So as I mentioned earlier, keep separate notes for economy and leave a column over here. Should write only in this space. This space ಖಾಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. With respect to this space requirement ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಹೊಸಬ್ರಿದ್ರಿ listen carefully. Economy you have to keep separate notes. I have already discussed what are the study materials you have to do for this examination, particularly for economy. My subject is very different. Okay? So ಯಾರು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರೋರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ. But separate notes is must. As I mentioned earlier, every Friday you will just go through your notes, respective subjects. Economy ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, polity, history, ಹೇಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ we just have a look on your notes every Friday after the test or before the test. The Friday test is the timetable everyone reach ಆಗಿದೆಯಾ? Everybody got started reading? What is the syllabus? Simple syllabus. Hello? Kashmir Kantar chapter 1, chapter 2 ಎರಡು ಓದಿದ್ರೆ ಮುಗಿಯಿತು. Yes? MCQs. This first test will be MCQs. Next onwards MCQs plus one answer will be there, one question answer will be there, one written descriptive. Okay? First test ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ MCQs ಮಾತ್ರ ಇದೆ. Next test ಅಲ್ಲಿ MCQs plus descriptive ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. Okay? So we started the class. ಯಾರು ಹೊಸಬ್ರಿದ್ರಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕಾನಮಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು ನೀವು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಬಿ ನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ after new economic policy. So B and C will be discussing today. A we have discussed. Under A, what are the points we have discussed? Economic development during British time discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರದ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. Listen first, then I'll give you time to write. Let me start with 1950. Independence ಆದಮೇಲೆ there were plenty of challenges to government of India. ತುಂಬಾ challenges ಇತ್ತು. Because infrastructure was not modernized, huge poverty rates, huge infant mortality rate, maternal mortality rate. Infant mortality rate ಅಂದ್ರೆ number of deaths of infants for every 1000 live births. ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ maternal mortality rate. So these were all very high. National income, GDP, they were all very low. That was the situation. So
So India went an important economic change in 1950. ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿದೆಯೋ what happened in 1950? They had set up planning commission. That set up planning commission. 1950 is so important in that regard. And ಏನು ಬೈ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಏನೇನು economic changes ಆಯಿತು ಅಂತ just get a brief idea. So planning commission we had set up. So planning commission ಅನ್ನ ಈಗ ಏನಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ನೀತಿ ಆಯೋಗ್. What do you mean by ನೀತಿ? National Institute for Transforming India. Correct. But in ಸ್ವಲ್ಪ second stage ಹೋಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ what was the highest decision making body under planning commission? Planning commission under ಅಲ್ಲಿ highest policy decision making body ಯಾವುದಿತ್ತು? NDC ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, National Development Council. What about in ನೀತಿ ಆಯೋಗ್? ನೀತಿ ಆಯೋಗದ highest decision making body ಯಾವುದು? I tell you. Planning commission ಅಲ್ಲಿ National Development Council ಇದೆ. National Development Council was consisting of Prime Minister as the head and Chief Ministers of all the states. ಅಲ್ವಾ? All the states and administrators of UTs. Correct? Even in Niti Ayog, there is such a body which is headed by Prime Minister. Niti Ayog allo ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. So what is the body is called? Governing Council. Governing Council. Governing Council ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Right? So Governing Council is the highest decision making body in Niti Ayog. So which is consisting of Prime Minister as the chairman and Chief Ministers of all the states and UTs as the members. But just a basic skill for it and you can write this. Then it comes 1951. 1950 Planning Commission. Highest decision making body was NDC, National Development Council. The Planning Commission was replaced by Niti Ayog. Which means it is same. Governing Council and NDC consisting the same number of members. The structure is same. Prime Minister, CM or Chief Ministers of all states. All states and administrators of UTs and Governing Council. Governing Council. Governing Council consisting of Prime Minister, Chief Minister of all states and administrators of UTs. Done? Now tell me what happened in 1951. 1951 with respect to Indian economy is so important. ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. 1951 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? We started with 5-year plans. Correct alva? So the period of first 5-year plan 1951 to 1956. Second 5-year plan 1956 to 1961.
Third 5-year plan, 1960. It is 61 to 1966. Fourth 5-year plan, 1966 to. Sir, what stupidity is this? It's a matter of calculating 5 years. How that? It is not like that. Just not a matter of calculating 5 years each 5-year plan. ಮೊದಲನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎರಡನೇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೇಲ್ಯೂರ್. Third one was a failure. Carefully first, then you write. Third one was a failure. We did not start the fourth 5-year plan immediately. Fourth 5-year plan ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ there were few annual plans. Annual plans. You don't think that, sir, you have discussed about planning commission detail. Is that over? Not like that. I'm just giving you background. Getting the point? So ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1951-56 ಫಸ್ಟ್ 5-year ಪ್ಲಾನ್, 1956 to 61 ಸೆಕೆಂಡ್ 5-year ಪ್ಲಾನ್. ಅದರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಟು ಯು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ 3 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ. 3 ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1966 ಇಂದ 69ಗೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1966 to 1969 annual plans. Then the fourth 5-year plan starts from 1969 to 74. Fifth 5-year plan, 1974 to 1979 is supposed to be 9 ಇರಬೇಕು, 5 ವರ್ಷ ಕೌಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು 4 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ರೀಸನ್ ವೈ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ 5-year ಪ್ಲಾನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 4-year ಪ್ಲಾನ್. ಯಾಕೆ 4-year ಪ್ಲಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಪೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ತ್ 5-year ಪ್ಲಾನ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ 5-year ಪ್ಲಾನ್? ಸಿಕ್ಸ್ತ್ 1980 to 85. Seventh, after the 6th 5-year plan, we started with 7th 5-year plan, 1985 to 1990. But after 7th 5-year plan, we did not start 8th 5-year plan immediately. There were 2 more annual plans. Correct alva? Again annual plan barata. 1992, 1991 and 1992, 2 years annual plan barata. Again we started with 8th 5-year plan. 8th 5-year plan 1992 to 1997. 9th. From here onwards calculation of 5 years. Even the very changes are 9th 5-year plan ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1997 ಇಂದ 2002. 10th 5-year plan 2002 ಇಂದ 2007. 11th 2007 ಇಂದ 2012, 2012 ಇಂದ 2017. Afterwards, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the approach, the strategy, the looking into the planning, everything got changed. Different type. Correct alva? So because of introduction of NEET Aayog in place of planning commission. But exams ಅಲ್ಲಿ ಏನು questions ಬರ್ಬೋದು ಸರ್? In case ಈಗ ನಾವು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. What we can expect in the prelims point of view? ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ 5-year ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 5-year ಪ್ಲಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ವೈ? Why? Shortage of food crops.
just to reduce the import burden of food grains. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹ್ಯೂಜ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ 5 year ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 5 year ಪ್ಲಾನ್ ವಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಹಾನವೀಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೆಹರು ಮಹಾನವೀಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಮುಂದೆ ಮನಮೋಹನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ these are the few questions you can expect. And third, very important is the third 5 year plan is a failure. We call it as a failure. Why? Due to financial crunch. That financial crunch is being contributed by a 1962 war against China and 1965 war against Pakistan. We had spent all the money for the wars. War ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ 5 year ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಫಂಡ್ಸ್. ಹೌ ಡು ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ 5 year ಪ್ಲಾನ್? 4ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಫಂಡ್ಸ್. Because you have spent the funds in 1962 and 65 wars respectively. Did we declare national emergency during this period? No. Which article talks about national emergency? Article 352. Article 352. Right, national emergency. So this national emergency ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಸೊ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್? 3 times. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 3 times. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್? 1962, 19 don't know, 68 or 65 or see. ಯಾವಾಗ ಚೈನಾ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯು ನೋ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ 1962 ನಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿವೇಲಿಂಗ್. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು, ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಗ್ರೆಷನ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ we did not go for one more national emergency declare ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, because the declared was already there. 1962 ವಾರ್ ಚೈನಾ ಜೊತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ 2 ಸರಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 1962ಗೆ ಚೈನಾ ಜೊತೆ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 1964 ನಿಂತೋಗಿದ್ದು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? 1964 ನಿಂತೋಗಿದ್ದು 1965 ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಗೇನ್. But both ended by the year 1968 together. 1968 ಎರಡು ಮಾತುಗಳಾಗ್ತವೆ. 68 ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಫಿಷಿಯಲಿ ವಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ 1962 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರು, 1971 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರು, 1974 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ, ರೈಟ್? So the third 5 year plan in the economic history of India is a failure. It's a failure because of financial crunch. Why the financial crunch happened? Due to 2 wars, one against China in 1962, another against Pakistan in 1965. Is that clear? The question may also come like this: why India did not start the fourth 5 year plan immediately after third 5 year plan? Answer is the same. Correct? Answer is the same. So we started with annual 5 year plan. Again the question comes: have you heard about Green Revolution? During which of these planning period Green Revolution was started? It was in between the end of the third 5 year plan and the beginning of the annual plans. That was a period. 1964 onwards and 1968 in between only we started Green Revolution. The process started. High yielding varieties of wheats and ತಗೊಂಡು ಬರೋದು, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
They all have, you might have read in NCERTs, right? So annual plans. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ 5-year ಪ್ಲಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ 5-year ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಿಫ್ತ್ 5-year ಪ್ಲಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು 4 years. maybe a question. UPSC ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕಿ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೈನ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 2019 ಅಲ್ಲಿ 9ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು? ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ 1974 ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 78 ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ 1978 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾಸ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ 1978 ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನತಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪವರ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. UPSC ಬಹಳ ಟ್ರಿಕಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ. ಯಾವ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ 1978 ಅಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೇಮ್ ಇಂಟು ಪವರ್. 1974 ಇಂದ 1979 ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1979 ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ 1978 ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 1979 ಇಂದ 84ಗೆ ಅವರು 6th 5-year ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹೆಸರು ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ. ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್. what about rolling plan? ನಾ ಬರೀ ಒಂದು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು FD SD ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ 5-year plans. ಯಾವಾಗ 5th and 6th ಬಂದಿದೆ ಬರ್ತದೆ. ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ which government? Janata government. At the time of introduction of rolling plan, who was the Prime Minister of India? Future question. This is how we should think for UPSC. ಯಾವುದೋ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ UPSC ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾವ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ರೈಟ್ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ. Morarji Desai was the Prime Minister of India at the time. Correct? So that's it about the 5th 5-year plan. 5th 5-year plan 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಜನತಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ 1978 ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ 9 ಇಂದ 84ಗೆ ನಡೀಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಮತ್ತೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರೀ 10 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 10 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಜನತಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಪವರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ 6th 5-year ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. If there was a question in UPSC, the 6th 5-year plan was started by whom? Congress government, not by the Janata government. Correct alva? Think of it. So, inna ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. There was a slogan called Garibi Hatao. ಹೇಳಿದ Garibi Hatao. The slogan was given by whom? Indira Gandhi. During the 5-year plan of ಯಾವ 5-year ಪ್ಲಾನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗರೀಬಿ ಹಟಾವೋ ಅನ್ನೋ ಸ್ಲೋಗನ್ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಕೇಳ್ಕೊಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ಇದೆ. ಗರೀಬಿ ಹಟಾವೋ ಅನ್ನೋ ಸ್ಲೋಗನ್. ಗರೀಬಿ ಹಟಾವೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 5th 5-year ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಗನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. They have introduced the slogan Garibi Hatao in the 6th 5-year plan under the Prime Ministership of Indira Gandhi. Simple, right? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 7th 5-year plan ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್. ಅದಲ್ಲದೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗೇನ್ 7th ಆದ್ಮೇಲೆ 8th 5-year ಪ್ಲಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 2 years ಆನ್ಯುವಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 8th 9th 10th and 11th. Again there is a question in UPSC. You know,
there is a statement word called inclusive growth. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಸರು inclusive growth, which means bringing everybody under the umbrella called development. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಬ್ರೆಲಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರೋದು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ 5 year ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. The word inclusive growth introduced during which 5 year plan? The idea? It was initiated during the 10th 5 year plan, but introduced during the 11th 5 year plan. Inclusive growth. Got it? So these are all happened under 1951 RML major. Under 1951 ಇದನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ 6th or 7th chapter. Got an idea? Take down. 1951 ಕೆಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಶುಡ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ 5 year plan 1951 56. Wait a minute. Wait. ಫಸ್ಟ್ 5 year plan ಅಂತ ಹಾಕಿ 1951 ಇಂದ 1956. ಸೆಕೆಂಡ್ 5 year plan ಹಾಕಿ 1956 ಇಂದ 1961. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ 5 year plan ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಫಸ್ಟ್ 5 year plan ಡೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು 7th chapter ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 1956 to 1961 ಸೆಕೆಂಡ್ 5 year plan ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಎರಡನೇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪ್ಲಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ಲಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗಾಂಧಿ ಪ್ಲಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಂಬೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಟರ್. ಥರ್ಡ್ 5 year plan 1961 ಇಂದ 66 ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ of financial crunch. Because of financial crunch due to war fought against China in 1962. Due to war fought with China in 1962 and Pakistan in 1965. Pakistan in 1965, 1962 and 1965. One next. Next, I will continue ಮಾಡಿ. That is the reason, or that is why, fourth 5 year plan did not start immediately after the third. See, this is your notes making is going to help. Correct alva? I have mentioned that okay, you right settle column bidi. You already ಬರ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಾ ಹೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ? That speech will be helpful. So next ಬರೀರಿ annual plans. Fourth 5 year plan ಇಂದ ಮುಂಚೆನೇ ಬರೀಬೇಕು. So I tell you one thing, UPSC is so brilliant. ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರು ಈ ಹಟ್ಕೆ ಪೂಚ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆಗೆ ಕೇಳೋದು ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಈ ಐಡಿಯಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ
that will help you to eliminate options. If UPSC says we have started a fourth 5-year plan immediately after the third 5-year plan, you know the reason that statement is absolutely wrong. Correct alva? Adಕ್ಕೆ help ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Statements ಎಲ್ಲ elimination ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ help ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ they may say that after the third 5-year plan is a failure because we had famine, plague, cholera, such problems. The statement true? Wrong. Reason is different. So like that will help you to eliminate the options. Okay. So fourth year annual plan in 1966 and the 69. Adal fourth 5-year plan 1969 to 74. Fifth 5-year plan. This is bracket happy fourth 5-year plan. Poverty elimination as an agenda. Fourth 5-year plan bracket happy poverty elimination as an agenda. The removal of poverty alleviation or removal of poverty as an agenda. Fifth 5-year plan. Date bariri, date barkmana ಕೆಲವು points ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Fifth 5-year plan 1974 to 1978. Fifth 5-year plan 1974 to 1978. ಅದರಲ್ಲಿ first bullet point or arrow mark ಹಾಕಿ first point. Fifth 5-year plan plan cut shorted to 4 years only and the shortened to 4 years only. Fifth 5-year plan shortened to 4 years only because of change in national government. Because of change in national government. Because of change in national government. Next finally, the next point, next bullet point. Congress government falls. Congress government falls. And Janata government underline ಮಾಡಿ. Congress government falls and Janata government came into power. So, in the program, Janata government came into power. They started a plan called a rolling plan. A rolling plan ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Without budget. Rolling plan ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಜೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೋಲ್. ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಷ್ಟು % ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಅದು ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿತೌಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಸೇಮ್ bullet point. Janata government falls again. Wait. Janata government falls. And Congress government
came to power again. Janata government falls and Congress government came to power again. Janata government came to power again. And they initiated the sixth five-year plan. Next ಬರೀಬೇಕು sixth five-year plan from 1980 to 85. Sixth five-year plan 1980 to 85. The candidate bullet point happy. The slogan Garibi Hatao. The slogan Garibi Hatao. This is GH. Garibi Hatao. HAO. Garibi Hatao. Hindi word ಅದು. It's a Hindi word. Garibi Hatao. The slogan Garibi Hatao used or introduced for the first time. Slogan Garibi Hatao introduced for the first time. Please underline the word slogan. Not as a plan or not as a measure. ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ 5ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗರೀಬಿ ಹಟಾವೋ ಅಂದ್ರೇನು, ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಲೋಗನ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವಾಗ? 6th five-year plan ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ. Written. Next write 7th five-year plan. 7th ಆದ್ಮೇಲೆ annual plans ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Annual plans from 1990 to 1992. 1990ರಿಂದ 1992ಕ್ಕೆ annual plan ಬರೀಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 1990 ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 7th five-year plan 1985 ಇಂದ 1990. 8th five-year plan ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ annual plans ಬರುತ್ತೆ. Annual plan from 1990 to 1992. 1990ರಿಂದ 92 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. 1992 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. Due to political instability, 8th five-year plan. Due to political instability, 8th five-year plan started 2 years later. Started 2 years later. Next, 8th five-year plan 1992 to 1997. 1992 to 1997. 9th five-year plan 1997 to 2002. 10th five-year plan 2002 to 2007. 11th five-year plan 2007 to 2012. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ 12 to 17. Done? ಬರೀದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರ್ಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Next important year with respect to economy is 1955. 2017 very planning ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 1955. What happened in 1955?
State Bank of India Act 1955 has been passed. Earlier, there were different banks. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ Bengal. Same Imperial Bank of Bombay. Again Imperial Bank of Madras. Imperial Bank of Bengal, Imperial Bank of Bombay, and Imperial Bank of Madras, which were started by Britishers, but after the independence, India summed up all the three. ಮೂರನ್ನು ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೂರನ್ನು ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ 1955. It is an important act and it is an important change. Question may not come in UPSC, but have an idea. Imperial banks ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ has been passed by subsuming what are the banks? ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? So Imperial Bank of Bombay, Imperial Bank of Madras and Bengal. So 1955. After this, very very important in the history of banking in India, that is 1969. 1969 is very important. Why? ಆಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು 8-9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು 1969 ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ in 1969 the government of India nationalized 14 banks. 14 banks were nationalized. 14 banks were nationalized. 1969. Again 1918 ನಲ್ಲಿ another 7 banks were nationalized. Listen first. ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಟೋಟಲ್? 21. But new Bank of India merged with Punjab National Bank and the number came down to 20. Again IDBI merge ಆಗುತ್ತೆ, it came back to 19. 19 ಆದಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, gone back to 20. Correct? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ and rest of the banks have been merged, now standing around 70. Like that, due to mergers, a numbers are important ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ. But concept important. Is the State Bank of India nationalized bank? Huh? It is a public sector bank. Correct alva? Last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, public sector bank. What is the difference between nationalized bank and public sector banks? Nationalized banks are fully nationalized by the government. Public sector banks are partially nationalized by the government. What do you mean by fully nationalized? 100% stake of the bank is owned by the government. Here partially it is privatized. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 74% ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ 100 rupees 74 rupees belongs to government of India, rest 26 rupees belongs to private partners. Sorry. Public sector individual government. In case minor stake ಅದಂತ ಏನು minor stake? ನಾವು ಈಗ 72% ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, 47% ಇದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಕ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದು more than 50%. ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಇಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಬಿ ಇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಓನಿಂಗ್ more than 51% stake, he is the owner. If B is owning more than 51%, he is the owner. 51% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಯಾರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ, so he is the owner, or that particular organization is the owner. If we together start a business, if I own 51% stake, if you own 49%, you are not considered as equal partner. Share ಅಲ್ಲಿ equal partner ಇದನ್ನು ownership
is mine. The company at the end of the day owns by me because I am owning more than 51% stake in the company. Like that. Okay. So 1980s, it was called ಎರಡು ವಿಷಯ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1955, 69 and 80. Is a Bharatiya Mahila Bank a nationalized bank or public sector bank? Bharatiya Mahila Bank is a nationalized bank. 1,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ 2015 ಅಲ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ 2000 crores ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ 2018 ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ is in merge with the State Bank of India today. Bharatiya Mahila Bank is offering 1 crore loan for women without any collateral for starting a business. 1 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ವುಮನ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೇಲ್ಸ್, ಮೆನ್ಸ್ಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವುಮನ್ಗಿದೆ. ವುಮನ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಪ್ ಟು 1 crore rupees ಲೋನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ UPSC, ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೋನ್. Correct alva? Do some business. There are plenty of opportunities. Mudra loan is there, MSME schemes are there, but many of them are not aware of it. Sir, schemes are ukkal hogtivi sir, practically different ಆಗಿರುತ್ತೆ. Correct alva? Theoretically very clear. Sir, ಇದು ಮನೆರೇಗಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ theoretically very clear. ನಿಮಗೆ ಬರೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಗಳು theoretically very clear, but practically ಬಂದಾಗ ಯಾರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅವೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಆ ಸ್ಕೀಮೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸ್ಕೀಮ್, ನೀವು ಹೇಳೋ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೇಬಲಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಹೌದು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಂದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಕರೀತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಸೊ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬಟ್ ಅನ್ನಬೇಕು. ಅದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಲೀಡರ್ಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಕೋಬಿಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನ ನೋಡೋದೇ ಬರೀತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೈಕಾಲಜಿ. ಸೊ 1980 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ಡನ್. In the history of Indian economy, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 1990 is very important. Don't write anything, listen. 1990 is very important. Can somebody tell me why? They had a huge problem. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು 1990s ಅಲ್ಲಿ. What was the problem? BOP crisis. What do you mean by BOP crisis? What do you mean by BOP? Balance of payment. Balance of payment ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I should know what is absolute advantage. Now explain ಮಾಡ್ತೀರಾ what is balance of payment? ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಜೊತೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. Okay. What do you mean by absolute advantage? Absolute advantage. No idea? Okay. We will discuss about case 1 and case 2. Let us understand first absolute advantage, how trade works, then what are the hard currencies, then BOP chart, then we will go to BOP prices. To understand BOP prices, you should have these ideas. So absolute advantage is a two technical economics term.
ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ. ಕೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಒನ್ ಇಸ್ USA, another is India. USA producing a car. USA is producing a car called ಯಾವುದೋ ಒಂದು car A ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. They are producing a car A for 10 lakh rupees. That is right, lesson number 6 lakh rupees total. 6 lakh. The same car, to produce the same car, India spends 10 lakh rupees. In case 1, USA is producing the car, 6 lakh rupees car produce ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, Indian currency terms ಅಲ್ಲಿ calculation ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ for a better understanding. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಡೀಪ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ 6 lakh rupees ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾರ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ 10 lakh rupees. Who is having absolute advantage in the production of car A? USA. Because they are producing car A cheaper than India. Yes or no? Let us see case number 2 now. Case 2. In case 2 again I take USA and India. We take production of basmati rice. Basmati rice in the international market is very famous. Why basmati rice is famous? It's not for its lengthy grains. It is famous because of its smell. Rice with basmati rice kaiyalli tagondre adಕ್ಕೆ flavor ಇದೆ, smell ಇದೆ, right? So USA basmati rice ಅನ್ನು ಅವರ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿಗೆ, ಜಾಗ್ರಫಿಗೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it may be costing them around 3 lakh rupees per ton ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. 1 ton ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ 3 lakh rupees ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. But the same, it cost India only 1 lakh rupees for the production of basmati rice, same basmati rice, very good quality of basmati rice, for 1 lakh rupees only. In case number 2, who is having absolute advantage in the production of basmati rice? India. Correct? If this is the case, what should happen? Economists ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ತರದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿದ್ದಾಗ trade should happen. Yes or no? Trade should happen. How? So India should produce less car or stop producing car and start importing car from USA. And USA will stop producing basmati rice or produce lesser basmati rice and start importing basmati rice from India. If they are exchanging their goods and services, what will happen? Trade will happen. Trade, correct? So think of it. See, if trade has to take place, what is required? Trade ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 3 ಟನ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, 1-2 ಕಾರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಕಡೆಯಿಂದ. ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ವೀಟ್, ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಆರ್ ಶೂ ಅವನಿಗೆ ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಶೂ ಇದನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕರೆನ್ಸಿ. ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ವಿ ಆಫರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ ಟು ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್, Indian rupee to Americans, will they accept? Excluding some memorandum of understanding. ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು MOU ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರೌಂಡ್ 10,000 ಕಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ, will they accept? No. What they expect from us for the trade? What do they expect? Hard currency. ಅದು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. Heat currency, hot currency, heated currency, dear money, different concepts ಇದೆ. We'll see that later. But what do you mean the hard currency? That they're so hard. What do you mean the hard currency? Gold. Huh? Gold, silver, they're not hard currencies.
currencies are those currencies which are acceptable all over the world with no or limited restrictions. So hard currencies as hard currencies are being recognized by International Monetary Fund. International Monetary Fund recognizes this particular currency as a hard currency based on 3 criteria. There are total how many hard currencies today? 5 hard currencies. ಯಾವ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ವಾಲಟಾಲಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಾಲಟಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಚೇಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯ ಕರೆನ್ಸಿನ ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಮೀನ್ಸ್ so many countries should depend upon that particular country for their exports or for their imports. For example, India is heavily dependent upon US. Russia is dependent upon some other country. You take example, Asian countries dependent upon USA for some of the imports. ಅದು machineries ಆಗಿರ್ಬೋದು, engineering products ಆಗಿರ್ಬೋದು, services ಆಗಿರ್ಬೋದು, they dependent. Yes or no? African countries are dependent, right? The European countries are dependent. So that is the reason US dollar is a hard currency. Yes or no? I'm just writing the hard currency. The first one is US dollar, which is a hard currency. Then we talk about European euro. Then we talk about pound sterling. Then we talk about Japanese yen. And recently in 2016, a currency has been recognized by IMF as hard currency. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿನ ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕರೆನ್ಸಿ ಅದು? RMB ಅಥವಾ yuan. By which country? China. So how many hard currencies are there? 5. Which are those? Name them. US dollar, European euro, pound sterling from Britain, right? Japanese yen, and RMB or yuan from China, right? So listen carefully. We are trying to understand what is BOP, balance of payment crisis. To understand that, we are going through absolute advantage. Absolute advantage means we are having an advantage in the production of some of the goods or services in comparison to other country. Correct? So advantage ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್, ಯುಎಸ್ಎಗೆ production of coffee. So both will do trade. If they are doing trade, in exchange, what they do? Give currencies, hard currencies. Correct? ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ USA ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೇರ್ ಡು ದೀಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್? ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಸೋರ್ಸಸ್. ಆ ಸೋರ್ಸಸ್ಗೆ ನಾವು BOP ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ and capital account ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ and capital account. Current account is very very important. Current account ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, as USA is expecting from India to pay hard currency, don't you think India is in the same way expect hard currencies from USA for transporting basmati rice or exporting basmati rice? ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ we get hard currency. Yes or no? Yes. Exports in the hard currency ಸಿಗುತ್ತೆ. Remittances brain drain ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ? brain drain. Brain drain ಅಂದ್ರೆ the experts, engineers, doctors, scientists from India working in different countries. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬ್ರೈನ್ ಡ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ.
ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸಸ್? ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದೇ ಅರ್ನ್ ಸಮ್ ಮನಿ? ಅವ್ರು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ. ದೇ ಸೆಂಡ್ ಟು ದೇರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವರು ಕಳಿಸುವಂತಹ ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಅದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಆ ರೂಟ್ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಮಿಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಾರಿನ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಸರು ಫಾರಿನ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸಸ್, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಯಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ ಬರಬಹುದು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಟೂರಿಸಮ್, ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರು ಫಾರಿನರ್ಸ್, ಕೊರೋನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೂರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ? ಹೇಗೆ ಸರ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಯಾವಾಗ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಫಾರಿನರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಡಾಲರ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವನಿಗೆ? ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಾಲರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೋತಾರ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಡಾಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ ತಗೋತಾನೆ, ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಡಾಲರ್ ವಾಪಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೆಕರ್. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಟೇಕ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್, ರೈಟ್? ಟೂರಿಸಮ್ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್, ಫಾರಿನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಿಮ್ಮ ದೇಶನ ನಾವು ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರಾಂಟ್. USA ಇಂದ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಅಂಡ್ WHO ಇಂದ, ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಪಾವರ್ಟಿ ಇನೋವೇಷನ್ಗೆ, ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕರೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಎಲ್ಲ ಸೋರ್ಸಸ್ಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಮನಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? What are these? Investments. They are all investments. They also give lot of hard currency. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಾಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಡೇ ದಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ 100 crore rupees ಅಥವಾ $100 million ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? When it came today, it will go in the future. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹಿಯರ್. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ರೀಪೇಯಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಅವ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ವಾಪಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ FDI ಅಂದ್ರೇನು, FII ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? Foreign direct investment, direct business investment, farmers. No. Sir, the shares are actually foreign institution investment to shares का रहता है. Direct investment होता है और इधर बंद भी project and start करता है. See, foreign direct investment, direct word ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. Direct investment ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, for example, Amazon is coming here and opening a new Amazon branch in India. That is foreign direct investment. When the same company or an individual from Amazon company is investing in Indian existing company, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಅದು ಫಾರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಟ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ, ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಕಂಪನಿ. ಅವರೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಫರ್ದರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬ್ರೌನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ರೂಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1990s we had some imports. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Can you please name some compulsory imports? Here. Crude oil. Yes or no? Engineering products, software technologies, correct? Machines, food grains, they're compulsory imports. Yes or no? You just think, ಈಗ ನಾಳೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಾರ, 1 week from tomorrow, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ಡೀಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಕೆರೋಸಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲ. What will happen? ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಏನಾಗ್ಬೋದು? If there is no crude oil for a week, 1 week ಗೆ crude oil ಇರಲ್ಲ, what will happen? ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. See, if there is no crude oil for a week, ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 300 rupees ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ 30 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, 300 rupees ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ 2 weeks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ನೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಎಲ್ಲಿಂದ ರೇಷನ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಭತ್ತ, ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ, ಏನೇನೋ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾವುದೋ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. If there is a shortage of supply, demands remains the constant. What happens to the prices? Increase ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಟಲ್ನೆಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಥರದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೇಲಿಂಗ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ, ಯುವರ್ ಎಕಾನಮಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್. ಎಕಾನಮಿ ನಿಂತೋಗಲ್ವಾ, ಪ್ರೊಸಿಷನ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋರು ಯಾರು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೀಚಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಬಿಟ್ಟು, ವಾಕಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಜನ ಯಾರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಮಷಿನರೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ 1990. 1990ರಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ನಾವಿನ್ನ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಗ್ರೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವರ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಎಕಾನಮಿ. ಅವಾಗ ಮಷಿನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಲ್ಸಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಪ್ಲಾಂಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಬಿ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್. ಇವತ್ತು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ, ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸಬಿಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅ ಲಾಟ್. ತುಂಬ ದಾರಿ ಇದೆ ಮುಂದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಟಾಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್? ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್, ನಮಗೇನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಡಾಲರ್ ಅರೌಂಡ್ 500 million ಅಂತ ಮಾಡಿ, 500 billion ಡಾಲರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಸಮಾಜದ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಲರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 500 million ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಾಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 700 million. ಇನ್ಫ್ಲೋಗಿಂತ ಔಟ್ಫ್ಲೋ is more.
When outflow happens, when we are importing more goods and services from different countries, currency outflow ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Correct? Inflow is less, outflow ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ what is the current account deficit? 200 million. Current account deficit 200 million ಇದೆ. If 200 million deficit ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ, ಇರಾನ್ಗೆ ಅಂಡ್ ರಷ್ಯಾಗೆ, USA ಗೆ. ಇದು ಮೇಜರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ UAE. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಿ, ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಯಾವುದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ವಿಲ್ ಪೇ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಬಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್, ಓಕೆ 200 million ಸಾಲ ಬೇಕು, ಓಕೆ ಎಂಜಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನಡೆದಿರೋದು ಬಿಫೋರ್ 1990s ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದು. ಅಗೇನ್ 200 million ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೋರಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್, 500 ಇನ್ಫ್ಲೋ, 700 ಔಟ್ಫ್ಲೋ, ಅಗೇನ್ 200 million ಆಫ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್. See, this number is not accurate. I am just giving an example. Okay, no one knows that actual number. So total is type accumulation of 400. We said that ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ, ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ $600 million ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಲೋಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಲೋಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಯಾವ ದೇಶನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಭಾರತ ಆಗಿರಲಿ, ಅವತ್ತಿನ ಭಾರತ ಆಗಿರಲಿ, ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಭಾರತ ಆಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಲ್ಲ. ದೇ ಸೆಡ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿ $600 million, then you ask for further loans. You just imagine, ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರಿಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕಾನಮಿ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್. ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಈ 600 million ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬಿಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 600 million ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ, that is balance of payment crisis. How much balance you supposed to pay? 600 million you supposed to pay. Are you capable of paying now? No. Then it led to what? A problem called balance of payment crisis. This balance you are not able to pay. Your import or compulsory import bills you are failing to pay. Think of a situation, very very crucial situation. ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ? ಇಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್, no one was there to help. USA was not there to help. USA was not like there at present. Or offer ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲ್ಲ, because they are among the major importers. Russian military legal support not in this situation. Then two important organizations come to help India. ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. They say don't worry India, we are there to support you, we will help you. They are called International Monetary Fund and World Bank. But they did not help like that. Okay, ನೀವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಬನ್ನಿ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. They put three important conditions to India. If you are ready to follow, if you are ready to accept those conditions, we will assist you. Whatever you are supposed to pay the $600 million, ನೀವು $600 million ಏನು ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನೀವು 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Which are those conditions? Those conditions were famously called as LPG reforms, or liberalization, privatization and globalization. If you are ready to liberalize your economy, we will assist you. If you are ready to privatize your economy, we will assist you.
If you are ready to globalize your economy, we will assist you. Think of it. Sir, why this was so stagnant? Why this inflow was so stagnant? ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅದು ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಆಗಿರಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ವೈ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಒಬ್ಬ ಫಾರಿನರ್ ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 500 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. 100 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್, 100 documents from Reserve Bank of India, 100 documents by Finance Ministry, 100 documents by a particular state government. ಈ ಥರ ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ 50 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಒಬ್ಬ ಫಾರಿನರ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಾಂಗ್ ಡಿಲೇ. ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯು ಲಿಬರಲೈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕಾನಮಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಲಿಬರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದು ಇವತ್ತಿಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಓಪನ್ ಅ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್. If you want to start a business, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಬಿಟ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರೊಬ್ಬ ಫಾರಿನರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಹಳ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹೋಮ್, IMF ಅಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಲಿಬರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಲಿಬರಲೈಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ? ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೆಹರು ಇಂದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೂ, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೂ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ಲಿಬರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಇತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದು, ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಬಂದು, ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತಿನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಬಂದು ಈ ದೇಶನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮುಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸ್ಕೊಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಬಂದು ಲಿಬರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1990s ಟೋಟಲ್ 19 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅದು 19 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಔಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ 19 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ 17 were held by the government. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಗವರ್ನಮೆಂಟೇ ತನ್ನ ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ರೈಲ್ವೇಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಸರ್ವಿಸಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ನೀವೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು BSNL ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತ ಸರ್? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನು ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 5G 4G ಇವಾಗ ಹೆಸರುಗಳೇ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು 1 ಡೇನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್? ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ DTDC ಇದೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇದೆ, ಬ್ಲೂ ಡಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ವಿತಿನ್ 1 ಡೇನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್. ಸೊ 17 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಲಿಬರಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಟುಡೇ privatization everywhere, in every field, every sector, except the 3 sectors. 3 sectors ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ privatization ಇದೆ. Which of those 3 sectors we don't have privatization? Defense, railways,
ಅಟೋಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಮೂರು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು, ನಾನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಫೈರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್. ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಯು ಟೇಕ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್. ಬರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಗಳೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇವಾಗ ನೀವು ಓಲಾ, ಊಬರ್, ಆಟೋ ಈ ಥರ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೌ ಡು ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್? ಥಿಂಕ್ ಆಫ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫೈನಲಿ ದೇ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಗೋ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಯು ಶೋ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಯುನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೀರಿ, ಯು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ವಿ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ BOP. ಸೊ ಟುಡೇ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 420 ಬಿಲಿಯನ್, ಅಂದರೆ 420 ಬಿಲಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. 420 ಬಿಲಿಯನ್. ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 18 ಬಿಲಿಯನ್ ಇದೆ. Think of it. Pakistan have only 18 billion. India got 420 billion. It's keep on increasing. It is the highest ever since the independence. It is the highest ever foreign outflow or foreign exchange reserves we Indians have since the independence. Even before that, British ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ this is the highest. It's keep on increasing every year. Correct? It's no matter. At least for another 5 to 6 years, we've been problem of BOP. ಒಂದು 5-10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಓಕೆ BOP ಕ್ರೈಸಿಸ್ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಭಾಳ ಲೆಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ವಿ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರಿಪೇಯಿಂಗ್ ದಮ್. Why this huge increase? This huge increase because India's rank in global ease of doing business, that's why increasing. Andre foreign investors are investing more in India. Correct? Because it's a kind of going towards a super economy or super power. Correct? So think of it. So these two problems, BOP crisis alagate 1990s is that is the reason so important. Remember 1990s balance of payment crisis, absolute advantage, and how trade happens. Trade will be happening through hard currencies. Hard currencies come from two accounts. One is current account and capital account. Current account has no liability to repay, but capital account may go on the other day, right? So, if you are failing to pay for your imports, if a government is failing to pay for its imports, that is called BOP crisis, balance of payment crisis. As simple as that. Okay? Take down the notes. Wait, I dictate. Right, 1990. Right, BOP in bracket, BOP crisis bracket balance of payment. Balance of payment. The definition for today. Balance of payment. First point very BOP is a term. BOP is a term used. BOP is a term used in the international trade context. Used in the international trade context. International trade context. Next finally, the actual definition. Balance of payment crisis. Balance of payment
crisis refers to balance of payment crisis refers to hyphen ಹಾಕಿ inverted comma start ಮಾಡಿ. When a country fails to pay for its imports in terms of hard currencies, such a situation is BOP crisis. Such a situation is BOP crisis. In simple words, failing to pay for its imports. A country failing to pay for its imports. Right? That is BOP crisis. Right? Without the next period, absolute advantage. Absolute advantage of the examples in the work. That will give you revision. Our examinations के important in the but absolute advantage ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. Because the word absolute advantage is mentioned in NCERT. ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ NCERT ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Absolute advantage is mentioned in NCERT. Absolute advantage. That example, case 1, case 2, case 1 in USA, bracket and work 6 lakh rupees per bracket in the production of car A. In notes, you have right? In the production of car A. Case 2 only USA, India, but in the production of basmati rice, 1 quintal or tons or whatever. Correct, 1 ton. 1 quintal has to amount like that. 1 ton. Definition for absolute advantage here. A country has an absolute advantage. A country has an absolute advantage on certain goods and services. Only when it produces goods and services cheaper in comparison to other countries. That is absolute advantage. Over this way. The list ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ hard currencies. What are the hard currencies? ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. absolute advantage ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಕೂತ್ರೆ ಮೆಂತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ US ಡಾಲರ್ ಬರೀಬೇಕು.
ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬರೆದ್ರೆ ರಾಂಗ್, ಬರೀ ಡಾಲರ್ ಬರೆದ್ರು ರಾಂಗ್. ವಿಚ್ ಡಾಲರ್? ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್, US ಡಾಲರ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. US ಡಾಲರ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಾಲರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್, ಅದರ ಯುರೋ, EURO, ಯುರೋ. ನೀವು ಫಸ್ಟು ವರ್ಡ್ ಬರೀರಿ, US ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್, ಯುರೋ, EURO, ಯುರೋ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ. ದೆನ್ ಬ್ರಿಟನ್ಸ್ ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಬ್ರಿಟನ್ಸ್ ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಜಾಪನೀಸ್ ಯೆನ್, ವೈ ಬರೆದು 2 ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜಾಪನೀಸ್ ಯೆನ್. ಫೈನಲಿ RMB, RENMINBI, RENMINBI. I repeat, RENMINBI, RMB, slash ಹಾಕಿ yuan, YUAN, yuan. ಯಾರಿದು? From China. Bracket ಅಲ್ಲಿ recognized by IMF in 2016. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ IMF in 2016. ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್. Should Indian currency become hard currency? Should Indian currency become hard currency? Why? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇವಾಗಾದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ಗಾದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಹನತ್ ಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೇಕು, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್. ದೆನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್, balance of payment consisting majorly 2 accounts. Balance of payment consisting majorly 2 accounts. ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ರೆಮಿಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸಸ್, ಟೂರಿಸಂ, then grants ಹಾಕಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಹಾಕಿ foreign assistance, grants, foreign assistance. Then you write capital account ಅಲ್ಲಿ foreign direct investment, foreign direct investment, foreign portfolio investment, foreign institutional investment, FII,
ECB ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್, external commercial borrowings, ECB. Remittances. Remittances ಬರೀರಿ, ಟೂರಿಸಂ ಬರೀರಿ, ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಫಾರಿನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, FDI, FII, FPI, ECB. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರೀರಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1990s, imports were more than exports. Therefore, foreign currency inflow bracket ಅಲ್ಲಿ hard currency, bracket ಅಲ್ಲಿ hard currency was less and outflow was more. Which means outflow exceeded inflow. The outflow was greater than inflow. Alva? Inflow ಗಿಂತ outflow greater ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ, right? Next line ಅಲ್ಲಿ India failed to repay for its compulsory imports such as crude oil, engineering products, bracket ಅಲ್ಲಿ machines, ಕೆಲವು food grains, etc. Next line ಅಲ್ಲಿ International Monetary Fund ಅಂದ್ರೆ IMF and World Bank, IMF and World Bank assisted India. IMF and World Bank assisted India to come out from the problem of BOP, crisis, through lending long-term affordable loans. Affordable loans. Long-term affordable loans. Next line only. They are also conditioned India to follow
they also conditioned India to follow the policies of LPG, the policies of LPG. LPG. But LPG point ಅನ್ನೋದು 1991 ಬರೆಸ್ತೀನಿ. 1991 ಹಾಕಿ 1991 ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ನ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ NEP, ನ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ. ನ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ನ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲನೇದು ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್. ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಐಫನ್ ಹಾಕಿ ಬರೀರಿ. It means less restrictions. It means less restrictions, less tariff, less import duties, less import duties, and less barriers on foreign investments. Less barriers on foreign investments. Next line only. India came out of license Raj. India came out of license Raj system. India came out of license Raj system. License Raj system ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. compulsory licensing of economic activities. Compulsory licensing of economic activities. Compulsory licensing of economic activities. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಫರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕಾಲೇಜು, ಸ್ಕೂಲು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್. ಆ ಥರದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್. Out of the 19 sectors, out of the 19 sectors, 17 were held by the government. 17 were held by the government. Out of the 19 sectors, 17 were held by the government, which was discouraging private investments, which was discouraging private investments within the country, which was discouraging private investment within the country. Next line only. After
After 1990, India gradually encouraged. After 1990, India gradually encouraged for privatization. After 1990, India gradually encouraged for privatization. But stop today, we have privatization in all sectors. Today, we have privatization in all sectors. Today, we have privatization in all sectors, excluding defense, railways, and atomic energy. Next to G, globalization. Globalization. It is nothing but marketing. It is nothing but marketing our products internationally. It is marketing our products internationally. Examples: special economic zones, SEZ, special economic zones had been set up by Government of India. Special economic zones, capital vehicle, special economic zones had been set up by Government of India. Invest India Summit. Invest India Summit. Summit. SUMMIT Summit. Invest India Summit. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಮಾಡಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಲ್ವ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಿಟ್. There are the examples. It means which encourages investment as well as boost exports. ಅದರಿಂದ globalization boost up ಆಗುತ್ತೆ, right? So that's it about 1991's new economic policy. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 1992 ನಲ್ಲಿ will have a great person. ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 1992 ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನರಸಿಂಹನ್ ಕಮಿಟಿ. Narasimhan Committee, first. Narasimhan Committee first 1992 ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1998 ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನರಸಿಂಹನ್ ಕಮಿಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ನರಸಿಂಹನ್ ಕಮಿಟಿ 1992 1 ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಕಮಿಟಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಅವರು ಯಾವ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ 1992 ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು, ನರಸಿಂಹನ್ ಕಮಿಟಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. 1998 ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನರಸಿಂಹನ್ ಕಮಿಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. Okay.
early 1998 ಆದಮೇಲೆ 2000, 2002, 3, 4 ಅದರ ಮೇಜರ್ economic changes ಏನಿಲ್ಲ. But 2005 is very very important because UPSC already asked questions on this in main examination, not in prelims. Probably we expect a question in prelims in this. Trickle down theory. 2005 ಅಲ್ಲಿ we have understood two things. ನಮಗೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ 2005ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ 1990s ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಟ್ರಿಕಲ್ ಡೌನ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ರಿಯಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಎರಡು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 2005ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಟ್ರಿಕಲ್ ಡೌನ್ ಥಿಯರಿ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಕಲ್ ಡೌನ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ ಮೇನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 65% ಟು ಇಂಡಿಯಾಸ್ GDP. 65%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಡಿಯಾದ GDPಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಜರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ 2005 ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಟ್ರಿಕಲ್ ಡೌನ್ ಥಿಯರಿ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಕಲ್ ಡೌನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಕಾನಮೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕಲ್ ಡೌನ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಟು. ಟ್ರಿಕಲ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ if a country is developing, if a country is concentrating only on growth terms, GDP growth, national income, ಇದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. If the country is concentrating only on improving the GDP growth, development automatically takes place. Development means if your GDP is increasing from 6% to 9%, 9% to 10%, development in poverty, development in education, development in literacy, these are all automatically takes place. Is that happened in India? GDP during 2005, 6, 7 was highest ever in the history of India. It was 9.2% of GDP growth, which was highest. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಈ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಭೂಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಭೂಮ್ ಇಯರ್ಸ್. ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭೂಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ? 2005, 6 and 7. ಈ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? 9.2% ಗ್ರೋತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2002, 3, 4 ಈ ಇಯರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತು 2005 ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಿಕಲ್ ಡೌನ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. We are running with GDP growth of 9.2%. Previously 8.2%. 1% ಅಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು GDP ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಡವರಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. GDP ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. GDP ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪಾವರ್ಟಿ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೇಮ್. So this was understood. This was understood by Indians. Trickle down theory is not working for India. Andre growth bringing development automatically is not working for India. Okay. So that's it for the day. We stop it here. 1:40 now. Trickle down theory. I'll explain the notes in the next class. Okay. You can take down this 2005 trickle down theory. Ashte work today. I'll explain it later. Any questions?